Welcome to BSc Main Physics, Classical Mechanics paper, Semester 4, class number 36, Hamiltonian Dynamics. We continue. Today we mainly see Hamilton's equations. Hamilton's equations in Hamiltonian Dynamics for BSc Main Physics students, Classical Mechanics paper, Semester 4. So before seeing Hamiltonian equations, Hamilton's equations, we can define what is Hamiltonian. In quantum mechanics paper, you have studied Hamiltonian operator, and here we study what is actually the Hamiltonian is. What Hamiltonian is, that we study here now. So you see what is Hamiltonian function or simply Hamiltonian. That we write as H. The Hamiltonian we write as H, capital H. And what is it? Hamiltonian function is defined as H is equal to T plus V. That is total energy function. Hamiltonian is actually total energy function H, T plus V. That is equation number 1, where T is the kinetic energy and V is the potential energy. You understand, in simple words, Hamiltonian can be defined as sum of kinetic energy and potential energy, which is same as total energy function. It is T plus V. T is kinetic energy and V potential energy. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു ഭാഷയിൽ കൈനറ്റിക് എനർജി നമുക്കറിയാം, പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അറിയാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു തുകയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹാമിൽട്ടോണിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക. എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ടി പ്ലസ് വി ആണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ ലഗ്രാഞ്ചിയൻ പഠിച്ചിരുന്നു. ലഗ്രാഞ്ചിയൻ ഫംഗ്ഷൻ എൽ അത് ടി മൈനസ് വി ആണ്. അപ്പോൾ ലഗ്രാഞ്ചിയൻ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് കൈനറ്റിക് എനർജി ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആണെങ്കിൽ ഈ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ അവയുടെ സമ്മാണ് എന്ന് ഓർക്കുക. അപ്പോൾ ഹാമിൽട്ടോണിയനെ നമുക്ക് ഡിഫറൻറ്റ് ഫോമിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം. അതൊരു മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോമാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. അതാണ് പ്രത്യേകം ഓർക്കേണ്ടത്. ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഫംഗ്ഷനെ നമുക്ക് ഡിഫറൻറ്റ് ഫോമിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം. There are different ways of expressing the Hamiltonian function, the Hamiltonian. One we have seen, and other is H is T plus V. We can also write as 2T minus T minus V. In that manner we can write. If we put T minus V in bracket, we on simplification get H is T plus V. If you remove the bracket, we get minus T plus V. T and T will cancel, we get T plus V. So Hamiltonian can be also written as H is equal to 2T minus of T minus V. What is T minus V? It is L, Lagrangian. Therefore, H is equal to 2T minus L. That is equation number 2, another expression for Hamiltonian function. For a system of particles, Hamiltonian can be written as. Now, we system of particles ഉണ്ട്. അവിടെ generalized coordinates വെച്ചാണ് കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സ്വീകരിക്കുന്ന ഫോമാണ് H is equal to sigma k or simply sigma pk qk dot minus L. You remember qk is the generalized position coordinate and qk dot is the generalized velocity and pk is the generalized momentum, canonical momentum. So H is equal to, the Hamiltonian is equal to, we can express as sigma k pk qk dot minus L. You remember Hamiltonian H is equal to pk qk dot minus L. That is another form. And how will you obtain this form? How will you obtain this form given in equation number 3? That we can see. Here is a simple proof. We have H is equal to 2T minus L, equation number 1. It is half from V square, which is half from X dot square. We write V as X dot. Therefore, 2 into half from X dot square minus L. 2 will cancel. We get Mx dot square minus L. We write X dot square as X dot into X dot. So Mx dot into X dot minus L. What is Mx dot? Mx dot is equal to M into V. M into V, that is written in the margin. And that is P. P is missing, you have to write the P.
mx dot is equal to m into v, that is p, momentum. So we write h is equal to p into x dot minus l. P into x dot minus l. Hamiltonian can be also written in the form h is equal to p into x dot minus l. And now we again replace. In generalized coordinate, we write mx dot, that is p, as pk, and x dot we write as qk dot. Qk dot, x dot is qk dot. So h is equal to pk into qk dot minus l. That is expression for Hamiltonian, and that is for single particle. And for system of particles, there are number of coordinates. We write h as sigma k, pk qk dot minus l. So Hamiltonian expression is h is equal to sigma k pk qk dot minus l. That is the another expression, important expression for the Hamiltonian function. You read it. H is equal to sigma k pk into qk dot minus l. അപ്പോൾ ഇതിനെന്ത് മനസ്സിലാക്കും നമ്മൾ? ഇൻ ജനറൽ എച്ച് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് പി കെ ക്യു കെ ആൻഡ് ടി. അപ്പോൾ ഇതിൽ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും എച്ച് പി കെയുടെ ക്യു കെയുടെ ടിയുടെ ഫംഗ്ഷനാണ്. അപ്പോൾ ചിലർക്ക് സംശയം വരും, അപ്പോൾ അത് ക്യു കെ ഡോട്ടിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലേ എന്ന്. ക്യു കെ ഡോട്ടിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലേ എന്നൊരു സംശയം വരും. ക്യു കെ ഡോട്ടിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാണ്, അത് പി കെയിനകത്തുണ്ടല്ലോ. പി കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ക്യു കെ ഡോട്ടാണല്ലോ. അപ്പോൾ ക്യു കെ ഡോട്ട് പ്രത്യേകം പറയണ്ട. എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യു കെയുടെ ഫംഗ്ഷനാണ്, പിന്നെ പി കെ ക്യു കെ ഡോട്ടിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാണ്. പിന്നെ ടൈം ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലായിടത്തും വരുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് എച്ച് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് പി കെ ക്യു കെ ആൻഡ് കെ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. ദാറ്റ് ഈസ് h is equal to h, a function of h of a function of pk qk and t. In this manner also we can write the Hamiltonian function. So this is the very important question. Define Hamiltonian function. Give its expressions. നമ്മളൊരു 3 എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ 4 ടൈപ്പ് എക്സ്പ്രഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് വൺ സിഗ്മ കെ പി കെ ക്യു കെ ഡോട്ട് മൈനസ് എൽ. ദാറ്റ്സ് എ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. യു സ്റ്റഡി ഓൾ ദീസ്. അതിനൊരു സെപ്പറേറ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഷോ ദാറ്റ് എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ കെ പി കെ ക്യു കെ ഡോട്ട് മൈനസ് എൽ. അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് പഠിക്കണം, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇനി അടുത്ത പാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡിഡക്ഷൻ ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ഫ്രം ഹാമിൽട്ടോണിയൻ. ഹാമിൽട്ടോണിയൻ വെച്ച് നമ്മൾ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യും? ഹാമിൽട്ടോണിയൻ വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി, അതായത് ടോട്ടൽ എനർജി ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻ എ കൺസർവേറ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ള ആ കാര്യം എങ്ങനെ നമ്മൾ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ വെച്ച് പ്രൂവ് ചെയ്യും എന്ന് നോക്കുക. ഡിഡക്ഷൻ ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ഫ്രം ഹാമിൽട്ടോണിയൻ. വി നോ ദി കാനോനിക്കൽ മൊമെൻറ്റം പി കെ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ്. ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു. പി കെ ഇസ് ഡോ എൽ ബൈ ഡോ ക്യു കെ ഡോട്ട്, ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. ക്യു കെ ഡോട്ട് കാണാൻ കേട്ടോ. ആൻഡ് പി കെ ഇസ് ഈക്വൽ ഡോ എൽ ബൈ ഡു, ദാറ്റ് ഈസ് പി കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡോ ബൈ ഡോ ക്യു കെ ഡോട്ട് ഓഫ് എൽ. എൽ ഇസ് ടി മൈനസ് വി. ദാറ്റ് ഈസ്, അപ്പോൾ എന്താണ് പി കെ ഡോട്ട് ഈസ് ഡോ ബൈ ഡോ ക്യു കെ ഡോട്ട് ഓഫ് ടി മൈനസ് വി. ഇനി അതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വേണേൽ പറയാം, പി കെ ഇസിക്കൽ ഡോ ടി ബൈ ഡോ ക്യു കെ ഡോട്ട് എന്ന് പറയാം. കാരണം വി ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ക്യു കെ ഡോട്ട്. വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടൻഷ്യലിറ്റി ഫംഗ്ഷനാണ്. അത് ക്യു കെ ഡോട്ടിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, ക്യു കെ മാത്രമാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. വി പൊട്ടൻഷ്യലിറ്റി ഫംഗ്ഷനാണ്, ക്യു കെ ഡോട്ടിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അതിനെ ആധാരമാക്കിയുള്ള ക്യു കെ ഡോട്ടിനെ ആധാരമാക്കിയുള്ള വിയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് 0 ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് ഒഴിവാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പി കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോ ടി ബൈ ഡോ ക്യു കെ ഡോട്ട് എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാലും ശരിയാണ്. വി നോ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഫംഗ്ഷൻ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ സിഗ്മ പി കെ ക്യു കെ ഡോട്ട് മൈനസ് എൽ. സിഗ്മ കെ താഴെ ഇടണമെന്നില്ല, നിർബന്ധമില്ല. കാരണം കെ ആണ് ഇവിടെ വേരിയബിളായിട്ട് കൗണ്ടറായിട്ട് വരുന്നത്. സിഗ്മ പി കെ ക്യു കെ ഡോട്ട് മൈനസ് എൽ.
ഈ പി കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോ ടി ബൈ ഡോ ക്യു കെ ഡോട്ട് എന്ന് എഴുതുന്ന രീതിയുണ്ട്. പി കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോ ടി ബൈ ഡോ ക്യു കെ ഡോട്ട് നമ്മൾ കണ്ടതാണല്ലോ, മോളി കണ്ടതാണല്ലോ, ജസ്റ്റ് മോളി നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. പി കെ ഇസ് ഡോ ടി ബൈ ഡോ ക്യു കെ ഡോട്ട് ഇൻറ്റു ക്യു കെ ഡോട്ട് മൈനസ് എൽ. ഇതാണ് പി കെ ഇസ് ഡോ ടി ബൈ ഡോ ക്യു കെ ഡോട്ട്. അതിവിടെ കൊടുത്തു നമ്മൾ. That is H is equal to sigma dou T by dou QK dot into QK dot minus L. It can be shown that sigma dou T by dou QK dot into QK dot is equal to 2T. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുകളിൽ കാണുന്ന എച്ചിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനകത്ത് ആർജിസിലെ ടൈം ഫസ്റ്റ് ടൈം നമുക്ക് 2T എന്ന് എഴുതാം. അതിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ കാൽക്കുലേഷൻ ഞാൻ ഈ സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നോക്കിയേ, T is half of V square, half of X dot square. Differentiate with respect to X dot. Dou T by dou X is mx dot. 2 ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു എക്സ് ഡോട്ട് ഗുണിക്കുക അപ്പുറം ഇപ്പുറം. ഡോ ടി ബൈ ഡോ എക്സ് ഡോട്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് ഡോട്ട് ഇസ്കളി എം എക്സ് ഡോട്ട് സ്ക്വയർ. അത് ഹാഫ് എം സ്ക്വയർ ടോയ്സ് ആണല്ലോ. എം എക്സ് ഡോട്ട് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് എം എക്സ് ഡോട്ട് സ്ക്വയർ ടോയ്സ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് 2T എന്ന് പറയും. 2T എം എക്സ് ഡോട്ട് സ്ക്വയർ ഇസ് 2T. കാരണം ഹാഫ് എം എക്സ് ഡോട്ട് സ്ക്വയർ ടി ആകുമ്പോൾ എം എക്സ് ഡോട്ട് സ്ക്വയർ 2T ആയിട്ട് മാറും. Therefore, dou T by, അപ്പോൾ നമുക്ക് dou T by dou X dot into X dot ആണ് 2T. അത് ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം dou T by dou QK dot into QK dot is equal to 2T. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വരിക. Therefore, H is equal to ആ H ഇക്വേഷൻ നോക്കുക. അത് നമ്മൾ 2T എന്ന് ആദ്യത്തെ ടൈം ആർജിസിലെ ആദ്യത്തെ ടൈമിൽ നമ്മൾ 2T എന്ന് പറയും മൈനസ് എൽ. സോ H is equal to 2T minus L. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ കൂടിയാണ്. 2T minus L അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക. അതൊന്നുകൂടി നമ്മൾ മാറ്റുകയാണ്. H is 2T minus T minus V. ദാറ്റ് ഈസ് 2T minus T plus V, T plus V. ഇവിടെ തിരിച്ചാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ വന്നത്. അത് ഞാൻ തിരിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം ജസ്റ്റ് റിവേഴ്സ് മാനുവൽ എഴുതി കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ T plus V എന്ന് പറയുന്നത് E ആണ്, എനർജി ആണല്ലോ, ടോട്ടൽ എനർജി ആണല്ലോ. അപ്പോൾ H is equal to E. Hamiltonian H represents total energy E. That's the point. Hamiltonian H represents total energy E. Total energy E is a constant if system is conservative. ഒരു കൺസർവേറ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ ടോട്ടൽ എനർജി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണല്ലോ. കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഫീൽഡിൽ നമുക്കറിയാം ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് ദി ആൻസർ. അപ്പോൾ അതിന് ക്വസ്റ്റൻ ഇതാണ്, ഡെഡ്യൂസ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ഫ്രം ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഫംഗ്ഷൻ. ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി തെളിയിക്കുക. അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ. ഹാമിൽട്ടൺസ് ഇക്വേഷൻസ്. ഹാമിൽട്ടൺസ് ഇക്വേഷൻസ്. അപ്പോൾ ഹാമിൽട്ടൺ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഫംഗ്ഷൻ. ദെയർ ആർ സം ഇക്വേഷൻസ്, Hamilton's equations, or they are also called Hamilton's canonical equations. Hamilton's canonical equations എന്ന് പറയും. Hamilton's canonical equations are QK dot is equal to dou H by dou PK, equation number 1, and PK dot is equal to minus dou H by dou QK. These are the two Hamilton's canonical equations. One is QK dot is dou H by dou PK, equation number 1. Other is PK dot is equal to minus dou H by dou QK. The second equation we have written with a minus sign in the RHS. And we can see the proof of it. We see the proof. We have Hamiltonian definition sigma k, H is sigma k PK QK dot minus L, equation number 1. Differentiating we get a DH. DH is equal to first function is a product. Therefore, we have to apply product formula. First function into derivative second plus second function into derivative first in that manner. That is sigma k second function. QK dot into derivative first function dpk plus first function sigma k pk derivative second dqk dot, and derivative of L is ds, so minus dl, equation number 2.
That is DH equation. You remember DH equation. In this equation, we have to put the value. In this equation, we have to replace DL. Again, you know Lagrangian. Lagrangian is a function of QK, QK dot and T. Lagrange is a function of QK, QQ dot and T. And Hamilton is a function of PK, QK and T. That is the difference. Here velocity is coming. QK dot is coming. L is equal to L of QQ dot T. And we apply the fundamental theorem in calculus. Fundamental theorem in calculus. That is dl is equal to variation dl is equal to dou L by sigma. Sigma we can write. For all time we can write sigma. dl is equal to sigma k. This we write in Hamiltonian dynamics. So, sigma k dou L by dou qk into dqk plus sigma k dou L by dou qk dot into dqk dot plus dou L by dou T into dt. That is the very basic fundamental theorem in calculus. You know it. If z is f of xy, then dz is equal to dou z by dou x into dx plus dou z by dou y into dy. That fundamental theorem we apply here. Here there are three variables, hence there are three terms. That is equation number 1. And you know, pk dot is dou L by dou qk and pk is dou L by dou qk. That you know, pk dot is dou L by dou qk and pk is equal to dou L by dou qk dot. That two equations we know. So we replace, we give it in the above equation. In the place of dou L by dou qk and also in the place of dou L by dou qk dot, we put pk dot and pk. So we get dl is equal to sigma pk dot dqk plus sigma k pk dqk dot plus dl by dt into dt. Here it is plus term. Equation number 3 is a plus term. dl by dt or dou L by dou T into dt. Putting this dl into, that is the point. ഈ കിട്ടിയ dl നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2വിനകത്ത് കൊടുക്കണം. ഇതാണ് 2, ഇതാണ് 2. ഇവിടെ മൈനസ് ഡിഗ്രി കിടക്കുന്നില്ലേ, അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ dl കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? dh. അപ്പോൾ ഡി എച്ചിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതും. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2വിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതും. ഡി എച്ച് ഈസ് സിഗ്മ pk ഡോട്ട് qk ഡോട്ട് dpk പ്ലസ് സിഗ്മ pk dqk ഡോട്ട് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എഴുതി. ഇനി നമ്മൾ ആ ലഗ്രാഞ്ചിയസ് ഇക്വേഷൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കുകയാണ്. ലഗ്രാഞ്ചിയസ് ഇക്വേഷൻ്റെ വാല്യൂ ഈ കാണുന്ന വാല്യൂ കൊടുക്കുക, മൈനസ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും സിഗ്മ pk ഡോട്ട് dqk മൈനസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ടൈം മൈനസ് ആകുന്നത്. ആ മുകളിലത്തെ ഡി അല്ലേ, മൈനസ് സിഗ്മ pk dqk ഡോട്ട് മൈനസ് ഡോ എൽ ബൈ ഡോ ടി ഇൻറ്റു ഡി ടി. ഇതിൽ RHSലെ സെക്കൻഡ് ടേമും ഫോർത്ത് ടേമും ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. കാരണം ഒരുപോലെ വരുന്നതുകൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. വെട്ടി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള എഴുതുമ്പോൾ ഡി എച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു സിഗ്മ qk ഡോട്ട് dpk മൈനസ് സിഗ്മ pk ഡോട്ട് dqk minus last term dou L by dou T into dt. Equation number 4. Equation number 4 is very important, you remember. And now we take the definition of Hamiltonian once again. The Hamiltonian H is equal to a function of qk, pk and t. Again we apply the fundamental theorem in calculus. That is dh is equal to dou h by dou qk into dqk plus dou h by dou pk into dpk plus dou h by dou t into dt. That is equation number 5. That is the value of dh.
Compare 4 and 5. That's the important point. Compare 4 and 5. You see 4. This is compare 4 and 5. This is 4. And here is 5. അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടിനകത്തും ആ വേരിയബിൾ വരുന്നത് കണ്ടോ, ഡി പി കെ, ഡി ക്യു കെ, ഡി ടി. ഇവിടെയും വേരിയബിൾ ഡി ക്യു കെ, ഡി പി കെ, ഡി ടി. അപ്പോൾ അതിന് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. അതാണ് ഈ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ കാൽക്കുലസിൻ്റെ പ്രത്യേകത. വേരിയബിൾസ് ഡി ക്യു കെ, ഡി പി കെ, ഡി ടി വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ വേരിയബിളിൻ്റെയും നേരെയുള്ള ആ കോഎഫിഷ്യൻറ്റുകൾ നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? കമ്പയറിംഗ് 4 and 5 വിത്ത് ക്യു കെ ഡോട്ട് ഈസ് ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ പി കെ. അതാണെന്ന് നോക്കിയേ. ക്യു കെ ഡോട്ട് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടേബിളാണ്. അപ്പോൾ ഡി പി കെയുടെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് എഴുതേണ്ടത്. ഡി പി കെ ഇവിടെ എന്താ വരുന്നത്? ഡി പി കെ വരുന്നത് ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ പി കെ ആണ്. അപ്പോൾ ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ പി കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി പി കെയുടെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് മുകളിലത്തെ ഡി പി കെയുടെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ക്യു കെ ഡോട്ട് ഈസ് ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ പി കെ. അതുപോലെ അടുത്ത കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഏതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് അടുത്ത ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? അടുത്ത കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പി കെ ഡോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ പി കെ. ആക്ച്വലി ഒരു മൈനസിന് കിട്ടും. ആ മൈനസിന് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുപോകണം. അപ്പം അത് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ പി കെ നോക്കാം. നോക്കൂ, ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ പി കെ. ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ പി കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി പി കെയുടെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്. അപ്പം മുകളിൽ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4 എന്താണ് ഡി പി കെയുടെ കോൺസ്റ്റന്റ്? ഇവിടെ മൈനസ് പി കെ ഡോട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എഴുതിയത് പി കെ ഡോട്ട് ഈസ് മൈനസ് ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ പി കെ എന്ന് എഴുതിയത്. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 7. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 6 and 7 are called Hamilton's canonical equations. ആ 6 and 7 ഇക്വേഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹാമിൽട്ടൺസ് കാനോനിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ, ഓർ സിംപ്ലി ഹാമിൽട്ടൺസ് ഇക്വേഷൻസ്. ഇനി നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഉള്ളൂ. ഡീറ്റെയിൽഡ് കോഎഫിഷ്യൻ്റ് അതുകൂടി ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തേക്കാം. എന്താണ് ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് കോഎഫിഷ്യൻ്റ്? ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ ടി. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 5. എന്താണ് 4 ഡീറ്റെയിൽഡ് കോഎഫിഷ്യൻ്റ്? മൈനസ് ഡോ എൽ ബൈ ഡോ ടി. അപ്പം എന്ത് കിട്ടും? ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ ടി ഈസ് മൈനസ് ഡോ എൽ ബൈ ഡോ ടി. അതുകൂടി ഇവിടെ എഴുതി കേട്ടോ. സോ ഇക്വേറ്റിംഗ് ദ കോഎഫിഷ്യൻസ് ഓഫ് ഡി ടി വി ഗെറ്റ് ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ ടി. ആ ടി എന്നുള്ളത് താഴെ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആയിട്ട്, ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ കയറി വരുന്നില്ല. ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ ടി സ്മോൾ ലെറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡോ എൽ ബൈ ഡോ ടി. ടി സ്മോൾ ലെറ്റർ ആയിട്ട് രണ്ടിടത്തും കേട്ടോ. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 8. 6, 7 കഴിഞ്ഞാൽ 8. അപ്പം ഇതും ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഈ ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ ടി ഇസ് മൈനസ് ഡോ എൽ ബൈ ഡോ ടി ആണ്. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1, ഡിറൈവ് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഇക്വേഷൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൂവ് ദ ഇക്വേഷൻ ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ ടി ഇസ് മൈനസ് ഡോ എൽ ബൈ ഡോ ടി. അപ്പോൾ ഹാമിൽട്ടൺസ് ഇക്വേഷൻ തെളിയിക്കാൻ പറഞ്ഞാലും ഈ ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ ടി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡോ എൽ ബൈ ഡോ ടി തെളിയിക്കാൻ പറഞ്ഞാലും ഈ പ്രൂഫ് എഴുതിയാൽ മതി. ഈ അവസാനം കാണുന്ന ഇക്വേഷന് വേറെയും പ്രൂഫുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ പ്രൂഫും കൂടി പഠിച്ച് നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കണ്ട. ഈ ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡോ എൽ ബൈ ഡോ ടി എന്ന് തെളിയിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രൂഫ് എഴുതിയാൽ മതി. ആ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കേസുകൾ അവയിൽ നമുക്ക് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഇക്വേഷൻസ്, ഹാമിൽട്ടൺസ് കാനോനിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ്. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, ഡിറൈവ് ഹാമിൽട്ടൺസ് ഇക്വേഷൻസ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 2, പ്രൂവ് ദ റിലേഷൻ ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ ടി ഈസ് മൈനസ് ഡോ എൽ ബൈ ഡോ ടി. ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ ടി ഈസ് മൈനസ് ഡോ എൽ ബൈ ഡോ ടി. ടി സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് രണ്ട് കേസിൽ. These are the equations. So with this
Our second class on Hamiltonian dynamics is over. We continue Hamiltonian dynamics in the next class. Thank you.